إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarni o'zining ko'pmigina sanasaq da sanab bitira olmaslik, ko'pmigina shukr etsak da shukr etib bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Robbimiz, birdan bir ibodatga loyiq bo'lgan haq ilahimiz Alloh taolaga ming shukrlarimiz, barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Biz Alloh taolaning barlig'ina ham birligine iman keltirdik. Alloh taoladan boshqa ibodatga loyiq bo'lgan hech bir zot yo'q. Ol birdan bir haq ilah deb shahodat keltirdik. Qilgan amallarimizni onun rizoligi uchun qilamiz. Onun ajr savobina, onun rahmatine, mag'firatine umidlanamiz. Kimchilik xatolarimizdan, yolg'ishularimizdan Alloh taolaga qaytib tavba istig'forlarimizni qilib, Allah'ın mağfiretini ümit etamiz. Hem bilamiz, kimni Alloh taolo o'zining rahmati bilan ko'ngilin ochsa, haq yo'lga bostirsa, onu bir kimde adashtira olmas. Hem kimni Alloh o'zining adilligi bilan avul tuzan bir tigi qadar da zulmlik qilmay, adam balasının kasb etuvi sababli to'g'ri yo'ldan ozdirsa, ko'ngilin haqiqat qarshında yapsa, ol bandaning ko'ngilin bir kimde shalmay. Ol adashqan bandani Allohdan boshqa bir kimde to'g'ri yo'lga qaytara olmay. Jir ham ko'klarga Alloh taolaning rahmati bo'lib kelgan, Allohning rahmatin olib kelgan, o'z ustunda bo'lgan ulug' amanat, haqiqatni, Allah'ın kitabı Kur'an'ni bizga erishtirgan, hem o'zining bütün turmushi bilan o'rnak bo'lgan, bizning uchun ati-anilarimizdan da, bala aniqlarimizdan da, o'zimizdan da suyukliroq, qadrliroq bo'lgan Allohning elchisine ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Alloh taolaning salami ham salavati bo'lsin. Aziz qardoshlarım, eng ilk o'zimni anlarsın sizni taqvolikqa chaqiram. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytdi: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun." Ey iman keltirgan bandalar, Alloh taolaga tiyishli taqvolik bilan taqvo bo'ling'iz. Allohning amrlarına bo'ysunig'iz. Onun tiyganlarından tiyilib yashagiz. Va la tamutunna illa va antum muslimun. Hem musulmon bo'lmagan halda, o'zingizning imonlaringizni, diningizni tuzatmagan halda, turmushingizni tuzatmagan halda, musulmon bo'lmagan halda Alloh huzuruna qayta ko'rmagiz. Alloh huzuruna qayta ko'rmagiz, imoningizni tuzatmagan halda deb Alloh taolo bizni kesatib qo'ydi. Aziz din qardoshlarım, bugün bizning Şağban ayının so'nggi kuni. Allah nasip etse jumga da o'tar. Ikindi da jetar. Akşamlar kelib quyosh boyir. Ham jir ustine Allah'ının büyük qo'nog'i izgi Ramazan ayı oyoq basashaq. Mina Allah'ının qo'nog'i bizga, bizning huzurimizga kelib jeta. Quyosh boyir, qo'noq kelir, amma biz imanlı bendelerinin ko'ngillarimiz hazır ni halde?
Аллаһы Тәгаләдән килүче инде юлга чыккан кунакның безгә якынаюын без сизәбезме, юкмы? Җәмәгать, сизәбезме без? Ул бит инде юлда. Әгәр шәһәребезгә Казаннан берәр кунак килә дисәләр, ул Казаннан ничек кунак чыгып китте? Менә Алексеевскин үтте, менә Чистайга җитте, тиздән районга керә, инде постны үтә, менә хәзер шәһәргә керә дип, Казан кунакларын көтәбез. Аллаһының кунагы менә килеп ишек шакыячак. Безнең күңелләр ни хәлдә? Без моны тоябызмы? Без моны сизәбезме? Әллә һаман гафиллек диңгезендә yüзәбезме? Җәмәгать, берничә сәгатьтән кунак килеп ишек шакыячак. Мәчетләргә, мәдрәсәләргә, һәрберебезнең өенә, гаиләсенә, һәрберебезнең күңел капкасына килеп кунак шакыячак. Безнең күңелләр ни хәлдә? Без һаман дөнья куабыз. Безнең нәрсәнедер һаман эшләп бетерәсе бар. Без әле кунакны каршы алырга, тиешле дәрәҗәдә кунак итәргә әзерме, юкмы? Менә шушы санаулы сәгатьләрдә шушы сорауны үзегезгә бирегез. Күңелләр борчыламы? Әгәр күңелләр борчылмаса, җаннарыбыз, әлхәмдүлилләh, безгә яна изге Рамазан айларын күрергә насип булды дип җаннарыбыз сөенмәсә, димәк, аларны күгәрек баскан. Димәк, андый кешегә Рамазан килүнең дә файдасы булмаска мөмкин. Ул ничек килсә, шулай китергә мөмкин. Аллаһы Тәгалә кешегә бу дөньяда үзенең бәхетен табу, ахирәттә җәннәт бакчаларына керү өчен үзенең төрле ишекләрен ача. Кемдер ул ишекләрне күрә, тизрәк шуларга ашыга һәм керә. Кемдер ул ишекләрнең ничек килеп киткәннәрен сизми дә кала. Чөнки һаман гафиллектә яши бирә. Көннәрдән бер көнне Ибн Хиббан үзенең хадислар җыентыгында китерә, көннәрдән бер көнне Аллаһының илчесе минбәргә менгәндә беренче баскычка басты һәм амин дип әйтте. Минбәр дигәч, җәмәгать, минбәрне дә сагынырсың икән дип куйдым үземә, чөнки бер ай ремонт сәбәпле бу минбәргә менгән юк иде. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ Тәгалә безне яңадан шушы намаз бүлмәсенә җыйды. Сөекле пәйгамбәребез минбәренә менгәндә беренче баскычка басты һәм амин дип әйтте. Шуннан соң икенче баскычка басты һәм амин диде. Өченче баскычка, гадәттә ул саллаллаху алейхи ва саллям өченче баскычка басып үзенең хутбасын сөйли иде. Өченче баскычка менгәч тә амин дип әйтте һәм аны тыңлап ишетеп торган сахабаларына моның хикмәтен аңлатты. Һәм әйтте: "Минем яныма Җабраил фәрештә килде. Һәм эй Мөхәммәд, кем исән сау Рамазан айына ирешеп тә, әгәр аның шушы айда гынахлары кичерелмәсә, Аллаһ аны ерагайтсын" диде. Ерагайтсын үзеннән, рәхмәтеннән. Һәм мин амин дип әйттем диде. Икенче баскычка менгәндә Җабраил миңа: "Кем үзенең газиз ата-анасының картлыгына ирешеп тә, әти-әнисенең картайган көнен, әби-бабай хәленә килгән көнен күреп тә, әгәр ул соңыннан җәһәннәмгә керсә, ягъни әти-әнигә хезмәт итеп җәннәт юлын таба алмаса, җәһәннәмгә керсә, Аллаһ аны үзеннән ерагайтсын" дип әйтте ди. Һәм мин амин дип әйттем ди. Өченче баскычка менгәч, Җабраил миңа:
кем каршында синең исемең искә алынып та, ул сиңа салават әйтмәсә, Аллаһ аны үзеннән ерак айтсын дип әйтте. Мин амин дип әйттем диде. Бу хадис Ибн Хиббан җыентыгында килә. Һәм менә бу хадис безнең һәрберебезгә олуг вагаз, насихат, кисәтү булып тора. Кем шушы дуганы кыла? Кем аны кылды, җәмәгать? Бу дуганы бер гынахасыз Аллаһының мәхлуклары булган фәрештәләрнең дә иң дәрәҗәлесе кылды. Гади фәрештә түгел. Ул Җабраил фәрештә. Аллаһы Тәгалә Җабраилне сайлап алды. Иң зур эшне, иң зур вазифаны башкару өчен. Ул Аллаһының бөек китапларын, Аллаһының әмерләрен, Аллаһының пәйгамбәрләренә, илчеләренә ирештерүче булды. Һәм менә шушы фәрештә, иң изге фәрештә, шушы дуганы кылды. Куркыныч дуганы кылды. Һәм бу дуга кылынганда, гадәттә дуга кылынганда кемдер кыла, кемдер амин дип тора. Шулай бит? Кем монда амин дип торды? Адәм балаларының арасыннан гына түгел, бүтән мәхлукларның да иң изгесе. Фәрештәләрдән дә үстен булган Аллаһының ахыр илчесе, сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Җабраилнең бу дугасына амин дип әйтте. Ягъни кабул ит бу дуганы Раббым дип аның дугасына кушылды. Һәм менә бу хадистә без 3 нәрсәне күрәбез. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Әгәр дә бер кешегә насип булса, әти-әнисенең тәрбиясендә, әти-әнисенең кулында үсеп, ныгып, балагатка ирешеп, соңыннан әти-әнисенең картлыгын күрергә. Чөнки җәмәгать, әти-әни урта буын булып, көчле булып, син загыйф сабый булып килдең, ләкин тормыш ул бит тәгәрмәш, әйләнә. Әкрен генә син көч-куәткә ирешкән сайын, әтиең, әниеңнең көч-куәте китә бара. Алар тормышның ахшамына киләләр, кояш кебек. Менә кояш чыкты, әле ул әз генә яктырта. Менә ул күтәрелде, иң өскә менеп җитте, зәвалгә, икендегә китте, ахшамга һәм байый. Адәм баласының да тормышы шулай. Аллаһы Тәгалә безне тудыра загыйф. Бер нәрсә калак тотып ашый да белмәйдек бит, җәмәгать. Хаҗат үтәсә штаныбызны да төшерәсен белмәйдек. Шулай бит. Бүтенебездә арадан бер исключение да юк. Әллә берәрсе бармы торып, мин белә идем дип әйтергә? Юк, җәмәгать. Ярыйла, Аллаһ разый булсын. Әти-әниләребез якында булды. Аллаһы Тәгалә шулар кулы белән безне үстерде. Шулар аша безгә көч-куәт бирде. Һәм көннәрдән бер көнне шушы әти-әниең картлыкка ирешеп, шулар загыйф, сабый балаларга әйләнәләр. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез әйтте, менә шушы әти-әниең олыгайгач, шуларның аяк астында булып, шуларга кадр, хөрмәт, хезмәт күрсәтеп, әгәр дә җәннәтне тапмасаң, ягъни шуннан соң да җәһәннәмгә китсәң, бу кеше бәхетсез кеше, бу кешегә юк Аллаһның рәхмәте, шуңа күрә Аллаһ аны ерак айтсын диде. Әти-әнисенә картайган, әти-әнисенә кадр күрсәтмәгән кешенең бәхетле булырга хакы юк. Урыслар әйтмешли, не имеешь права бәхетле булырга. Чөнки син әти-әниеңне рәнҗетәсең. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез шушы дуганы ишетте Җабраилдан һәм амин дип әйтте. Әти-әниең исән икән, син аңа кадр хөрмәт күрсәтергә тиеш. Әти-әниеңнең үлем фәрештәсе килеп, җанын суырып алып киткәнче, алар синең өстеңдә зур йөк, зур бурыч. Хатын килим дип тә, башкасын килим дип тә, бала килим дип тә, әти-әнине бер качанда читкә тайпылдырырга ярамый. Аларны читләштерергә ярамый, чөнки синең бәхетең дә, синең бала аныкларыңның бәхете дә әти-әниеңнең бәхете белән бәйле. Шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез
бу сүзләрне ишеткәч, амин дип әйтте. Андый кешегә юк Аллаһның рәхмәте диде. Әгәр дә сөекле пәйгамбәребезнең исеме бер урында ишетелсә, каядыр вагаз насихаттамы, үзара сөйләшеп утыргандамы, Мөхәммәд, Аллаһның илчесе, Аллаһның пәйгамбәре, шушы сүзләрне ишетсәк, без эштән генә тыштанмы аңа дуга кылырга тиешбез. Нинди дуга? Салават әйтәбез. Салават ул кайбер кеше намаздагы салаватны белә, кайбер кеше сәхнәләрдә җырланып йөри торган салаватларны белә. Салават ул дуга дигән сүз. Һәм бу сөекле пәйгамбәребезгә кылган дуга, саллаллаху алейхи ва саллям дип. Аллаһумма салли ала Мухаммад дип. Алейхи салату ва салам. Ягъни аңа, аның гаиләсенә Аллаһның сәламе булсын, салаваты булсын дип, без гарәп телендә буламы, татар телендәме, башка телдәме, без аңа дуга кылырга тиеш. Бу безнең бурычыбыз. Шуңа күрә кертегез гадәткә. Әгәр дә Аллаһның илчесе дигән сүзне ишетсәгез, саллаллаху алейхи ва саллям дип куйыгыз. Куйыгыз, бер-берегезгә насихат кылыгыз. Хатта балаларыгызны өйрәтегез. Әгәр дә Аллаһның илчесе дигән сүз ишетелсә, без аңа салават әйтеп, аның хакын бирергә тиешбез. Һәм кемдә кем, сөекле пәйгамбәребез әйтте, миңа бер салават әйтсә, Аллаһ ул кешегә 10 салават әйтер диде. Карагыз, Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезгә, аның илчесенә бер тапкыр салават әйткән кешегә 10 мәртәбә салават әйтә. Менә бу нинди Аллаһның илчесенең дәрәҗәсе, аның абруе зур икәнне күрсәтә. Һәм җәмәгать кыямәт көнендә бөтен пәйгамбәрләр безнең үз кайгыбыз, үз хәсрәтебез бүген әле үзебез дә белмибез, безне Аллаһ нишләтер дип кайгырып утырганда, Аллаһның илчесе кем аның юлында булды, кем аның сөннәтендә булды, кем аңа салават әйтеп, аны яратып яшады, иншалла Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән ул сөекле пәйгамбәребезнең шафагатендә булачак. Шулай ук җәмәгать, 3нче дуга. Хадистә зикр ителгән 3нче дуга, газиз дусларым, изге Рамазан айы белән бәйле булды. Изге айга исән сау ирешеп тә, Аллаһы Тәгаләнең әгәр дә син шушы айда мәгъфиратын алырга тырышмасаң, мәгъфират, Аллаһның рәхмәте ул гафу итә. Менә җәмәгать, без шундый сансызлар. Без дөньяга биреләбез, без онытылабыз, без ялгышабыз, саташабыз, гынахларга чумабыз. Аллаһ безне кичерә. Аллаһ безне гафу итә. Эй бәндәләрем дип килә хадис кутсида. Сез көне-төне ялгышасыз, гынахлар кыласыз. Ва ана агфиру зунуба җамига. Мин сезнең бөтен гынахларыгызны кичерәм ди. Гафу итәм ди. Аллаһ гафу итүче, Аллаһ кичерүче, әмма миш башында ятып, түшәмгә текереп, Аллаһның мәгъфиратын алып булмый. Аның өчен тырышырга кирәк. Аның өчен Аллаһның мәгъфираты айрыша якын булган вакытларны, мизгелләрне белергә кирәк. Һәм менә Рамазан айына ирешеп тә, әгәр дә кеше шушы айның кадерен, кыйммәтен аңламаса, һәм бу айда кешеннән килгәнчә тырышып, гамәл белән, дуга белән, зикр белән, тәүбә белән, истигъфар белән Аллаһның мәгъфиратын алырга тырышып, шушы мәгъфиратны алмаса, ул ничек Рамазанга гынахка чумып кирип, Рамазаннан да гынах белән чыкса, Җәбраил фәрештә әйтте, бу өметсез кеше моны Аллаһ ярагайтсын үзеннән диде. Һәм сөекле пәйгамбәребез амин дип әйтте. Кем Рамазанның хәерлелегеннән мәхрүм кала икән? Ни өчен ул мәхрүм кала? Ул үзе гаепле. Чөнки ул аның кадерен белми, хөрмәтен белми, хакын үтәми. Ул кеше бөтенләй тормышта мәхрүм кеше була. Азиз дусларым, алдыбызда изге Рамазан айы. Алдыбызда зур шатлык һәм сынау айы. Алдыбызда җәй уразасы. Әлхәмдүлилләh. Әлхәмдүлилләh, алдыбызда җәй уразасы.
Һәм безнең алдыбызда 17-18 сәгать ризык ашый алмау, кабул итмәү сәбәпле арган, талчыккан тәннәребез, су ичмәү сәбәпле кибеккән авызларыбыз тора безнең каршыбызда. Әлхәмдүлилләh. Безнең кичкә таба тәннәребез арачак, чөнки без көн буе ашамаячакбыз. Безнең авызларыбыз кибеп, телләребез кибәчәк, чөнки без Аллаһ ризалыгы өчен ашау һәм ичемлектән тыелачакбыз. Ләкин шушы талчыгу артында, шушы ризыксыз аруларыбыз артында, шушы авызларыбызның, телләребезнең кибүе артында Аллаһның бийек рәхмәте тора. Аллаһның бийек мәгъфираты тора. Шуңа күрә каршыбызда Рамазан дигәч, үзегезнең аш йөрүегезне күрмәгез. Үзегезнең авызларыгыз кибеп битеп йөрүегезне күрмәгез. Шулар артындагы Аллаһның рәхмәтен күрегез. Аллаһның мәгъфиратын күрегез. Моңа кадәр кабул булмаган дугалар менә шушы вакытларда кабул булачак. Шушы шатлыкларны күреп, күңелләрегезне күтәрегез. Аллаһ Тәгаләдән шушы изге эштә ярдәм сорагыз. Әлбәттә, җәмәгать, Рамазан алдыннан күбебез борчылабыз. Кешебез җитәр микән? Сабырлык, түземлек җитәр микән дибез. Ләкин җәмәгать, шушы мәхәлләнең имамы буларак сезне алдан ук юатып куям. Юк, җәмәгать, җитмәс кешебез. Юк, җитмәс сабырлыгыбыз. Әгәр дә Аллаһ безгә көч бирмәсә. Әгәр Аллаһ безгә җиңеллек бирмәсә, шуңа күрә бер җиңел әйбер дә юк. Әгәр дә Аллаһ аны җиңел әйтмәсә, әллә нинди җиңел дип тыелган нәрсәләр дә бик авыр булырга мөмкин, Аллаһ Тәгалә җиңеллек бирмәсә. Шуңа күрә Аллаһыга таяныгыз. Ихласлыгыгызны яңартыгыз, ниятләрегезне яңартыгыз. Раббым, син миңа бу әмерне бирдең, һәм син миңа ярдәм ит дип дугада булыгыз. Сорагыз Аллаһ Тәгаләдән. Шушы уразаларны тотып кына түгел, аның тәмен татырга, аның балын татырга Раббым насыйп итсәң иде дип Аллаһ Тәгаләдән сорагыз. Һәм җәмәгать, күпләр өчен, чөнки безнең динебез, безнең диндарлыгыбыз, дөресрәге, безнең иманыбыз бүген шундый хәлдә, безнең өчен Рамазанда иң зур мәшәкать, иң зур авырлык ул нәрсә? Ул ризык һәм ичемлектән тыелу. Менә ничек мин тыялыр, калдырып торырмын микән? Ничек мин ашамый түзермен микән? Ничек мин ичми түзермен микән дип кайгырабыз. Ләкин галимнәребез, Аллаһның рәхмәтендә булсыннар, безгә алар шушы ураза гыйбадәте, Рамазан гыйбадәтләренең шушы кайда нинди мәшәкать килүен әйтеп, безгә нәрсә диделәр? Ураза тотуның иң җиңеле ашау һәм ичүне калдыру диделәр. Адәм баласының ураза тотканда ризык һәм судан тыелып торуы бу уразаның иң җиңел түре диделәр. Карагыз, безнең өчен моннан да авыры юк. Галимнәребез әйтте, бу иң җиңеле диделәр. Ни өчен безгә бу иң авыры? Чөнки без аның калган уразалар бар икәнне кайвакыт белмибез дә без, җәмәгать. Ләкин ул иң җиңеле. Субханалла, әгәр дә уразаның иң җиңеле ризык һәм судан тыелу икән, аның кайсысы мәшәкатьлесең, кайсысы авырсың? Җабир радиллаһу анһу әйтте, сөйкле пәйгамбәребезнең сахабасы, Аллаһ аннан разый булсын, әйтте, әгәр ураза тотсаң, ураза тотсын синең колагыңда диде. Ничек инде колак ураза тота? Без бит беләбез, корсак ураза тота. Юк, ураза тотсаң, уразага кирсен колагыңда. Шуңа күрә иртәгә Аллаһ насыйп итсә, сахар ашап, бүген таравих укып, сахар ашап, уразага кергәндә колагыгыз белән дә килешегез, яме? Корсагыгыз белән генә түгел. Колагыгыз да уразага кирсен диде. Күзегез дә ураза тотсын диде. Күзләр дә уразага керә, җәмәгать. Телең дә ялганнан, гынах эшләрдән ураза тотсын диде. Күршеңне изалаудан саклады, күршеңне интектерүдән саклады. Ураза тотканда күрше хакы да керә. Уразалы көнеңдә
күңелеңдә тынычлык һәм җитдилек булсын ди, һәм рузалы көнең белән урузасыз көнең бер булмасын ди. Җәмәгать, еш кына безнең ураза тоткан көнебез уразасыз көнебез белән аерылмый. Ни өчен? Чөнки ничек без ураза булмаган вакытта гайбәт сөйләсәк, кешеләр белән әрләшеп, талашып йөрсәк, кеше хакына керсәк, без уразада да бу әйберләрдән ураза тотмыйбыз, җәмәгать. Без уразабызның күп вакытта менә шушы кырсак ашказан уразасы гына әйтеп калдырабыз. Сөекле пәйгамбәребез үзенең бер хадисендә әйтте: "Ас-сауму джунна". Ураза ул калкан диде. Калкан. Нәрсә ул калкан? Калканны менә шушылай сугыш вакытында щит диләр. Кулга кигәннәр дә хәрбиләр, военныйлар һәм ишеп барган укны да шуның белән каплаганнар, сөңгене дә, кылычны да шуның белән каплаганнар. Менә бу калкан саклана торган нәрсә булды. Сөекле пәйгамбәребез әйтте: "Ураза ул калканды", ягъни кешене җәһәннәм утыннан, Аллаһның ачуыннан саклый торган ураза калкан булып тора. Ләкин ураза ничек калкан булсын? Әгәр дә кеше ризык ишемлектән тыелып та телен гынахлардан тыймаса, күзен гынахлардан тыймаса, колагын гынахлардан тыймаса, менә шуңа күрә, эй мөэминнәр, эй мөселманнар, хакыйкый уразага әзерләнегез. Күзләрегез харам күзләүдән, колакларыгыз гайбәт тыңлап йөрүләрдән, телләрегез кешеләр белән әрләшеп, талашып яшәүдән, кулларыгыз кеше рәнҗетүдән, кеше малына кул сузудан, аякларыгыз харам җирләрдә йөрүдән, зиһен уйларыгыз мәкерле начар уйлардан, күңелегез рухи авырулардан уразага кирсен. Ураза тотсын. Менә шул вакытта безгә ирешкән изге Рамазан ае чыннан да безнең күңелләребезнең сафлануына, тормышларыбызның төзәлүенә сәбәп булыр. Һәм гаит көннәрен, менә шундый уразада булсак кына, гаит көннәрен гынахлардан арынган хәлдә, аналарыбыздан туган сабый бала кебек чистарынып, сафланып гаитләрне каршы алырбыз. Я Раббым, безләрне изге Рамазанга ирештерсәң иде, Рамазанны безгә насыйп итсәң иде. Я Раббым, ихласлык белән синең ризалыгыңны өмет итеп, изге Рамазанның уразаларын тотуда безгә җиңеллек бирсәң иде. Кичләрен шушында мәчетләргә килеп, кыям торып, синең каршыңда кыям торып, рукух һәм сәҗдәләргә төшеп, Раббым, гынах хаталарыбыздан арынырга насыйп итсәң иде. Һәм шушы изге Рамазан аенда нинди безнең каршыбызда изгелек ишекләре булса, шулардан үтеп, шулардан киреп, Раббым, синең рәхмәтеңә ирешергә насыйп итсәң идем.